कि नकारात्मक विचारों को हटाने के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी हर पल चाहिए होगी। और ये पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आएगी? आपको ज्ञान से आएगी, आपके एक्सपीरियंस से आएगी, आपने जो जीवन में अनुभूति की है, आपने जिस पे विश्वास किया है उस विश्वास के बल पे आएगी। आपने परमात्मा को प्रेम किया है तो उस प्रेम के बल पे आपको ये एनर्जी आएगी। तब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक एनर्जी से आप ख़त्म कर पाएंगे। तो कष्ट जीवन में आता है, उसका जड़ क्या है? विचार। और कष्ट खत्म होते हैं, कष्ट होने का उपाय क्या है? वो है विचार। तो विचार ही मन में कष्ट पैदा करते हैं और विचार ही मन में उस कष्ट को खत्म करते हैं। कितनी बढ़िया बात है। ध्यान से अगर इसको देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए कि मान लीजिए हमने एक सोच के कारण किसी चीज़ को पकड़ के रखा, इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे हर्ट किया, तो आप दुखी दुखी दुखी, एक विचार को पकड़ के आप दुखी दुखी दुखी, उसने मान लो कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है घर में और इसने गुस्से में आके 2 बात बोल दी और हमने उसको पकड़ के रखा, उसने ये बोला ये बोला ये बोला, तो होगा क्या? होगा यही कि वही विचार जो है आपको शांति से जीने नहीं देंगे। और आप उस विचार को अगर ज्ञान से निकाल दो कि यार बेचारा दुखी था, दुख में बोल गया, चलो छोड़ो, माफ़ करो उसे, आगे बढ़ो, ठीक है, तो एक नए विचार से उस कष्ट को ख़त्म कर दिया। तो विचार ही कष्ट की जड़ है और विचार ही कष्ट को दूर करने वाला है, ठीक है। तो बात यह है कि हम क्या पकड़ रहे हैं, हम क्या छोड़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा विचार हमने पकड़ा, कौन सा विचार हमने छोड़ा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सकारात्मक सोच आपके अंदर पैदा होती रहनी चाहिए, ठीक है। तो सकारात्मक सोच आपके अंदर हर पल होती रहनी चाहिए, तभी आप कभी भी नेगेटिव विचार के प्रभाव में 1 सेकंड के लिए भी नहीं रहोगे, ठीक है। बेहद की परम शांति सोच। भाई भाई से द्वेष ना करे, बहन बहन से द्वेष ना करे, समान गति से एक दूसरे के आदर सम्मान करते हुए परस्पर मिलजुल कर कर्मों को करने वाले होकर अथवा एक मत से प्रत्येक कार्य करने वाले होकर भद्र भाव से परिपूर्ण होकर संभाषण करें। तो देखो बहुत अच्छी बात है, ये कितनी अच्छी बात सिखाता है। ये अच्छी बात सिखाता है कि भाई भाई को द्वेष नहीं करना चाहिए, बहन बहन को नहीं करना चाहिए, सबको समान गति से एक दूसरे के साथ आदर सम्मान के साथ परस्पर मिलजुल कर के कर्म को पूरा करना चाहिए और उसी से जो है आपका प्रगति होगी जीवन में। ये बहुत अच्छी बात सिखाई। देखो उक्त मतलब ऊपर की तरह की भावना रखने से कभी गुरु कलह नहीं होता और संयुक्त परिवार में रहकर व्यक्ति शांतिमय जीवन जीकर सर्वांगीण उन्नति करता रहता है। तो देखो ज्वाइंट फैमिली में आज देखते हैं कि लड़ाई झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि वेदों शास्त्रों को पढ़ने वाला कोई नहीं है, कोई अच्छी बातें करने वाला नहीं है, सबके अंदर वैर द्वेष इच्छा कामना वासनाएं धीरे धीरे घर के सभी मेंबरों में है। जो बड़े बूढ़े हैं उनको तो इन चीज़ों से मुक्त होना चाहिए, पर वही सास बहू की सीरियल देख देख के बहुओं को तंग करने का स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ननद और वो सब आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। तो ये ईर्ष्या और द्वेष, ये छोटी छोटी बातों में कलेश कंकास, ये सब चीज़ें जो है ये समाज से ख़त्म क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ख़त्म करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई मन बदलने को तैयार नहीं है। छोटा सा दुख आए तो भी वो दुख सहन करने का ताकत नहीं है, टॉलरेंस पावर ख़त्म हो गई है। तो ये चीज़ें हमें यही सिखाती हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है, सबको आगे बढ़ाना है, तो एक साथ आपको बढ़ना होगा और शांति से अपने मन को बदलना होगा, तो सामने वाला भी बदलेगा, एक दिन जरूर बदलेगा। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। मतलब अपने प्राण को, मतलब अपने मन को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार आकाश एवं पृथ्वी न भयग्रस्त होते हैं, आकाश और पृथ्वी कोई भयग्रस्त नहीं है, ठीक है, ना इनका नाश होता है, तो ना ही इनका नाश होता है, ना वो भयभीत होते हैं। उसी प्रकार हे मेरे प्राण तुम भी भयमुक्त रहो। तो अपने आप को बोलते हैं ऑल इज़ वेल,
ठीक है, तो तुम भी चिंता मत करो, पृथ्वी और आकाश को कुछ नहीं होता तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। सेल्फ टॉक, यस, अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को चिंता मुक्त करने के लिए बात बताई। अर्थात व्यक्ति को कभी किसी भी प्रकार का भय नहीं पालना चाहिए। देखो फिर से सुनो, मनुष्य को कोई भी भय अपने अंदर पालना नहीं चाहिए। भय से जहाँ शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं वहीं मानसिक रोग भी जन्मते हैं। ठीक है, डरे हुए व्यक्ति का कभी किसी भी प्रकार का विकास नहीं होता। संयम के साथ निर्भीकता होना जरूरी है। डर सिर्फ ईश्वर का रखे। गजब की बात है, गजब की बात है। यस, मन चंगा तो कटोरी में गंगा। तो बहुत अच्छी बात है कि मनुष्य को जो है, व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भय अपने अंदर नहीं पलपते देना चाहिए। कि हम किसी के अंदर भी, चाहे बच्चे हो, ग्रोइंग एज हो, टीनेजर हो, आगे जवानी में प्रवेश कर रहे हो, या ये हर व्यक्ति को ये ज़रूरत है कि अपने खुद को पॉजिटिव रखें, खुद भी निर्भय रहें और दूसरे को भी निर्भय बनाएं। हर पल वो अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करने की खुद भी कोशिश करें और दूसरों को भी ये सिखाएं। हमेशा एक मोटिवेशन कोट आपको जरूर से देना चाहिए घर के अंदर। भाई वो उस मोटिवेशन को हमेशा अपने पास रखें। बेहद की परम शांति सोचो। एक व्यक्ति पढ़ लिख के बहुत पैसे कमाए, लाखों करोड़ों रुपए उसने कमाए, लेकिन जब जीवन में निष्फलता उसके सामने आई तो घर के सभी लोगों ने मिलकर सुसाइड कर लिया। मतलब उनके माँ बाप ने उनको वो निष्फलता को कैसे झेलना वो नहीं सिखाया। तुमने पढ़ा लिखा के उनको बड़ी डिग्री दिलवा दी, अरबपति खरबपति बनवा लिया, गाड़ी बंगले महल बनवा दिए, लेकिन एक छोटी सी निष्फलता को सहन करना नहीं सिखाया। तुमने उनको टॉलरेंस पावर नहीं सिखाई कि तुम्हें किसी ने गाली दे दी तो उस गाली को तो वही एक शब्द है, भूल जाओ, खत्म करो। है? उसके मन में विकार आया, उसने बोल दिया, है? उसका मतलब वो व्यक्ति खराब नहीं है, उस वक्त उसके मन के अंदर क्रोध था इसलिए वो बोल गया, उसके अंदर उसकी भावना खराब नहीं है। तो उसको ये चीज़ सिखानी चाहिए, हमें भी ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो निष्फलता को हमें हजम करना सीखना चाहिए, है ना, कि भाई हम ये चीज़ नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। वो बल्ब बनाने में उसको कितना समय लगा, 1000 बार ट्राई किया, एक बार सफल हुआ, लेकिन 999 बार तो उसने ये सीखा कि किस तरह बल्ब नहीं बनता। ठीक है, उसके पास 999 ऐसे तरीके मिले जिससे बल्ब नहीं बनता, और उसके पास एक तरीका ऐसा मिला जिससे बल्ब बनता है ना। तो फेलियर को फेस करना, यस, पर प्रेशर क्रिएट ना करें, मोटिवेशन क्रिएट करें। आत्मा में शक्ति तो है ही, मोटिवेट करोगे तो वो सब कुछ पार कर लेगा। ठीक है, और प्रेशर ले आओगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई अन्य मित्र नहीं होता है। ठीक है, जो परिश्रम करता है वो उसको कभी वो थकता नहीं है, मतलब उसको कोई कार्य से परहेज नहीं, और उसका परिश्रम जैसा कोई मित्र नहीं, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। सिर्फ आशा रखने वाला ही दुखी होता है, परिश्रम करने वाला दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसको कार्य करने से संतोष मिलता है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఈరోజు మనం 466 ఎపిసోడ్లో నుండి ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ ఏవైతే వీడియో క్లిప్పింగ్స్ పెట్టారో అనంతబాయి, దాని యొక్క తెలుగు అనువాదం వరుసగా విందాము. నకారాత్మక ఎనర్జీని తొలగించుటకు సదా మీ లోపల పాజిటివ్ శక్తిని జమ చేసుకుంటూ ఉండండి. ప్రతి సెకండు కూడా మీరు పాజిటివ్గానే ఉండాలి. అంటే దీనికి జ్ఞానమే ఆధారం. జ్ఞానంతో పాజిటివ్ ఎనర్జీ సంకల్పాలు వస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీరు పాజిటివ్గా ఉంటారో మీ జీవితంలో పొందిన అనుభూతి వల్ల అంతా కూడా మంచి జరుగుతూ ఉంటుంది. మీరు దేనిపైన అయితే విశ్వాసం పెట్టుకుంటారో, పరమాత్మను మీరు ఎంతగా ప్రేమిస్తూ ఉంటారో మీకు ఆ పాజిటివ్ శక్తి అనేది వస్తూ ఉంటుంది. నకారాత్మక ఎనర్జీ
పాజిటివ్ ఎనర్జీని కూడా ఖతం చేస్తూ ఉంటుంది. మరి మీరు పాజిటివ్గా ఉంటే ఎనర్జీ నకారాత్మక ఎనర్జీ సమాప్తం అయిపోతుంది. మీ జీవితంలో వచ్చే కష్టాలకు కారణం మీ యొక్క నెగిటివ్ ఆలోచనలే. మీ ఆలోచనలను, కష్టాలను తొలగించేది పాజిటివ్ శక్తి. ఒకదాన్ని మనసులో తీసుకొని వస్తూ పదే పదే దాని గురించి చింతన చేస్తూ ఉంటే, అనగా ఎవరన్నా మిమ్మల్ని హర్ట్ చేశారనుకోండి, నన్ను వాళ్ళు హర్ట్ చేశారు అని అదే మాటను పట్టుకొని దుఃఖపడుతూ ఉంటే, ఏదో వాళ్ళు కోపంలో ఎవరో ఏదో అనేశారనుకొని మీరు ఫీల్ అవుతూ ఉంటే ఎలా? మీ ఆలోచనలు మిమ్మల్ని శాంతంగా ఉండనివ్వవు. వాళ్ళన్నారు, వీళ్ళన్నారు అంటే ఇక శాంతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? శాంతంగా ఉండనివ్వదు. దీన్ని జ్ఞానంతో తొలగించుకోవాలి, సమాప్తం చేసుకోవాలి. కొత్త ఆలోచనలను మీ కష్టాలను ఖతం చేస్తూ ఉంటుంది. ఆలోచనలు మారితే జీవితం మారుతుంది. మనసు మారితే ఆలోచనలు మారుతాయి. మనం ఏమి పట్టుకొని వెళ్తున్నాము? ఏం పట్టుకుంటున్నాము? చిన్న చిన్న విషయాలను పట్టుకుంటూ ఉన్నాం. ఇవన్నీ కూడా సుఖ దుఃఖాలను తీసుకొచ్చేది. మీలో ఎప్పుడు ప్రతి సెకండు నెగిటివ్ ఆలోచనలు మనసులోకి ఉన్నాయి అనుకోండి, దాంతోటే మీకు ఈ బాధలు, కష్టాలు, దుఃఖము అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. ఎవరైనా సరే సోదరి సోదరులు ద్వేష భావన అనేది ఉండకూడదు. భాయికి ద్వేషం ఉండకూడదు. సోదరీలకు కూడా మరి ఈ యొక్క ద్వేషము, అసూయ అనేది ఉండనే ఉండద్దు. అందరూ కలిసి పరస్పరం ఉంటూ జీవిస్తూ ఉండాలి. ఒకే మతంగా ఉంటూ ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమంని చేస్తూ ఉంటూ జాగ్రత్తగా మర్యాదయుతంగా కార్యవ్యవహారం చేయాలి. గౌరవాభిమానంతో ఒకరినొకరు గౌరవించుకుంటూ పరిపూర్ణ భావంతో సంభాషణ చేస్తూ ఉండాలి. దీనితో జీవితం ప్రగతి పదానికి మీరు చేరుకోగలుగుతూ ఉంటారు. ఉన్నతమైన భావం పెట్టుకోవడంతో సంయుక్త పరివారంగా అనగా ఉమ్మడి కుటుంబంగా ఉంటే మనుషులు శాంతిపూర్వకంగా జీవిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. అందరూ కూడా ఉన్నతిని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, జాయింట్ ఫ్యామిలీలో అశాంతి, బాధలు, సమస్యలు రోజు రోజుకి ఎందుకు పెరుగుతూ ఉన్నాయి? వారి లోపల మోరల్ వాల్యూషన్స్ లేవు. ఆధ్యాత్మికత యొక్క విలువ అనేది వారికి తెలియటం లేదు. ఈర్ష, అసూయ, ద్వేషము ఇవే పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. దీనికి కారణం ఏంటో తెలుసా? టీవీలో అత్తాకోడళ్ళ సీరియల్స్, సినిమాలు ఇవన్నీ చూస్తూ వృద్ధులు, పెద్దలు అందరూ కూడా ఇదే బాటలో నడుస్తూ ఉన్నారు. కృష్ణారామ అనుకున్నటువంటి వయసులో కూడా ఈ పోకడాలు పోతూ ఉంటే ఇంకా చిన్నపిల్లలకి ఏం నేర్పుతారు చెప్పండి? ఇక పోటీలు, ఈర్ష, ద్వేషం తప్ప ఇక జీవితంలో ఏముంటుంది? మరి ఎంత చెప్పినా కూడా ఎవరు దీన్ని వదులుకోవటానికి రెడీగా ఉండరు. ఎవరు కూడా మనసును మార్చుకోవటానికి తయారీగా లేరు. వాళ్ళు మారారా, వాళ్ళు చేశారు, వీళ్ళు చేశారు, వాళ్ళు అలా ఉన్నారుగా, వీళ్ళు ఇలా ఉన్నారుగా అని అంటారే కానీ నేను మారాలి, నా మనసుని మార్చుకోవాలి అని అనరు. సహనము, ఓపిక అసలే లేనే లేదు. మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే తప్పకుండా వీటన్నిటిని వదిలిపెట్టాలి. మీరు మారితే ప్రపంచం మారుతుంది. మీరు ముందుకు వెళ్తే ప్రపంచం కూడా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇకపోతే నిర్భయంగా ఉండాలి. తమ మనసుని, తమ ప్రాణమును కూడా నిర్భయంగా ఉంచుకోవాలి. ఆకాశమునకు కానీ భూమికి కానీ భయం ఏమన్నా ఉంటుందా? ఆకాశం అన్నంత ఉన్నతంగా మనసు ఉంటూ పాజిటివ్ శక్తి ఉంటే, భూమికి ఉన్నంత మరి సహనము, ఓర్పు ఉంటే భయం దేనికి? భూమికి ఏ భయము లేదు, ఆకాశానికి ఏ భయము లేదు. ఎందుకంటే అవి నాశనం అవుతాయని వాటికి భయం లేదు. ఏ ప్రాణి అయినా సరే భయభీతంగా కాకుండా ఉండాలి అంటే ఆల్ ఈజ్ వెల్, ఆల్ ఈజ్ వెల్ అంటే అంతా మంచే జరుగుతుంది, మంచిగానే ఉంది అంటూ చింతన చేస్తూ ఉండండి.
బాధ అసలు పడవద్దు. మీరు శాంతంగా అయిపోతూ ఉంటే మీతోటి మీరే సెల్ఫ్ టాకింగ్ చేసుకుంటూ ఉండండి. అంటే మీ ఆత్మతోటి మీరే మాట్లాడుతూ ఉండండి. మానవులు ఏ కొద్ది కార్యక్రమం, ఏ పని చేసినా వాళ్ళ లోపల ముందు భయాన్ని పోషించుకుంటూ ఉంటారు. ఇది చేశాను ఏమవుతుందో, అలా అన్నాను ఏమవుతుందో, మరి ఇలా వెళ్ళాలి ఏం జరుగుతుందో అని ముందు భయాన్ని లోపల పెంచుకుంటూ ఉంటారు. భయంతో శారీరక రోగంతో పాటు మానసిక రోగం కూడా వస్తూ ఉంటుంది. భయం పడేటువంటి వ్యక్తి యొక్క వికాసం ఎప్పటికీ కూడా జరగదు. వాళ్ళు అభివృద్ధి కాలేరు, ఆత్మ ఉన్నతి కూడా పొందలేరు. సమయానుసారంగా అన్నీ మారిపోయేదే ఉంది. కానీ పాప భీతితోటి భగవంతుడు అంటే భయము అనేది మారిపోతుంది. పాప భీతితో భగవంతుడు ఉంటే బయట కూడా తప్పకుండా ఇలాంటి భయాందోళనలే ఉంటూ ఉంటాయి కదా. కాబట్టి మీరు భయంను పోగొట్టుకోండి. చేసిన పాపాలను భయపడాలి, భగవంతుడంటే భయపడాలి. ఇంకా దేనికి మీ భయం ఆలోచించండి ఒక్కసారి అంటున్నారు అనంతభాయ్. ఇప్పుడు చూడండి, మన పిల్లలే ఉన్నారు, టీనేజర్స్ ఉన్నారు, యువకులు ఉన్నారు. వాళ్ళ లోపల పాజిటివ్ ఉండటం చాలా చాలా తప్పనిసరి. ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఏ వయసు వాళ్ళైనా సరే వారి పాజిటివ్ ఉంటేనే వారు నిర్భయంగా ఉండగలుగుతూ ఉంటారు. ఇతరులను కూడా ధైర్యవంతులుగా చేయగలుగుతూ ఉంటారు. తమ లోపల ఉన్నటువంటి శక్తులను కూడా జాగృతం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే మీరు నిర్భయంగా ఉంటూ ఉంటారో, ధైర్యే సాహసే లక్ష్మి హిమ్మతే బచ్చే మధ్య బాప్ అంటారు. మీరు ధైర్యంగా ఉంటేనే కదా, భయం లేకుండా ఉంటేనే కదా భగవంతుడు కూడా మీకు హెల్ప్ చేసేది. కాబట్టి ఈ ప్రతి ఒక్క గడియ కూడా మీరు మిమ్మల్ని మీరు జాగృతం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయండి. మీ లోపల శక్తులన్నీ కూడా జాగృతం అవుతూ ఉంటాయి. ఒక మరి మోటివేషన్ ఫీల్డ్ను మీరు తయారు చేసుకోండి. తమ లోపల అవి మార్పు అనేది తప్పకుండా తీసుకొని రండి. ఆటోమేటిక్గా మీరు మారగలుగుతారు అని అంటున్నారు అన్నయ్య. నెక్స్ట్ చూడండి, ఒక వ్యక్తి బాగా చదువుకొని డబ్బులైతే సంపాదిస్తాడు, కోట్లు మిలియన్లు కోటీశ్వరుడు అవుతాడు. జీవితంలో ఎప్పుడన్నా ఎదురు దెబ్బ తగిలి నిష్ఫలం అయిందనుకోండి, సక్సెస్ కాలేదనుకోండి, ఏదైనా ప్రాజెక్టో ఏదో ఒకటి, ఇక అంతే, ఇంకా వాళ్ళు సరిగ్గా జీవించలేరు. ఎగ్జాంపుల్ చాలా జరిగినాయి ఇలాగా. ఇక ఇంటిల్లి పాది మొత్తం సూసైడ్ చేసుకున్నారు. ఎందుకని ఇలా జరిగింది అంటే, వారి తల్లిదండ్రులు వారిని ఇంజనీరు కమ్మని కోట్లు లక్షలు సంపాదించమని చెప్పారు. కానీ జీవితంలో ఏదన్నా పరిస్థితులు ఒడిదుడుకులు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఎదుర్కోవాలి అనేటువంటిది నేర్పలేదు. అంటే ధైర్యంగా ఉండటం అనేది వాళ్ళు నేర్పలేకపోయారు. పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొనే విధానం చెప్పని కారణం వల్ల వారికి సహన శక్తి అనేది లేదు. ఇంకా టాలరెన్స్ పవర్ లేని కారణం వల్ల వారి జీవితంలో ముందుకు కొనసాగలేమేమో, ఇక బతకలేమేమో అన్నంత భావనతోటి వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎవరన్నా తిట్టినా గ్లాని చేసినా కూడా అంతే. చూడండి, ఆ వ్యక్తి ఆ సమయంలో కోపంగా ఉండి ఏదో మాట్లాడాడే అనుకోండి, అతని పైన ఉన్నటువంటి మీ పైన ఉన్నటువంటి అతనికి ఏ భావంలో ఖరాబ్ అనేది లేదు అని వాళ్ళ మానసిక స్థితిని ఎందుకు అర్థం చేసుకోవటం లేదు? నిష్ఫలత జీర్ణించుకోలేక పోతూ ఉన్నారు. నేర్పలేదు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు దీన్ని ఎలా జీర్ణించుకోవాలి, జీవితంలో నిలదొక్కుకోవాలి అనేటువంటిది నేర్పలేకపోయారు. మరి బల్బును తయారు చేసినటువంటి సైంటిస్టు ఎంత కాలం పట్టింది ఆయనకి? దీన్ని వేల సార్లు ప్రయత్నం చేశాడు, ఫెయిల్ అయింది. అయినా సరే 999 సార్లు ఆయన ఏ విధంగా బల్బు తయారు చేయకూడదో నేర్చుకున్నాడు. చివరికి ఏ ఫార్ములా తోటి బల్బును తయారు చేయాలో
దాన్ని తెలుసుకున్నాడు. బల్బుని తయారు చేశాడు, ఫెయిల్యూర్ అయ్యింది. అయితే మాత్రం ఫెయిల్యూర్ని ఫేస్ చేశాడు. అదేవిధంగా మీరు కూడా అయితే వాటిపైన ప్రెషర్ అనేది క్రియేట్ చేయకండి, మోటివేషన్ని క్రియేట్ చేయండి. ఆత్మలో ఉన్న శక్తి మీలోక వస్తూనే ఉంటుంది, ఉండనే ఉంది. మోటివేషన్ చేస్తే అన్ని పరిస్థితుల్ని దాటుకొని వెళ్ళగలరు. ప్రెజర్ని పెడితే ఏమీ చేయలేరు. చూడండి, కష్టపడే వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా సుఖపడతారు అని అంటూ ఉంటారు. అందుకని పరిశ్రమ మించిన మిత్రుడు ఇంకొకరు లేరు అనే సూక్తి ఉంది. కష్టే ఫలి అంటారు. కష్టపడిన వాడికి ఎప్పుడు దుఃఖము అనేది రాదు. వాళ్ళు అలసిపోరు, పని చేయటం వాళ్ళ హ్యాబీగా మార్చుకుంటూ ఉంటారు. ఆశలు కోరికలు ఉంటేనే దుఃఖపడుతూ ఉంటారు. కష్టపడితే ఎందుకు దుఃఖం వస్తుంది? పని చేస్తూ ఉంటే దుఃఖాలన్నీ సమాప్తమవుతాయి, మర్చిపోతారు, దాని లోపల బిజీ అయిపోతూ ఉంటారు మీరు. అందుకని బాధ చింత అనేది మీకు ఉండనే ఉండదు. కాబట్టి మీరు తెలుసుకోవాల్సింది, గ్రహించాల్సింది చాలా ఉన్నాయి. ఇలా మోటివేషన్ వీడియోల ద్వారా పిల్లలకు కూడా నేర్పండి, చక్కటి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడిపించండి. తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధ్యత కూడా ఉంటుంది పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దటం. జీవితంలో మరి సక్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి, ఫెయిల్యూరు ఉంటూ ఉంటాయి. సక్సెస్ అయిపోయినప్పుడు గర్వంగా ఆకాశానికి ఎగిరిపోను వద్దు, ఫెయిల్ అయిపోయారని కుంగిపోను వద్దు. భూమిలో రెండు సమానంగా ఉండాలి. అందుకనే జ్ఞానం ఏం నేర్పుతుంది? నింద స్తుతి మానాలలో, లాభ నష్టాల్లో, సుఖ దుఃఖాల్లో సమానంగా ఉండటమే స్థిత ప్రజ్ఞ స్టేజీ అని చెప్పడం జరిగింది. ఇలాగా పిల్లలకు కూడా శాస్త్రాలు జ్ఞానం చెప్తూ ఉంటే ఈ యొక్క లౌకిక విద్యతో పాటు అలౌకిక విద్య కూడా వాళ్ళకి నేర్పుతూ ఉంటే తల్లిదండ్రులు వారు చక్కగా భావి జీవితంలో సక్సెస్ను ధైర్యంగా నిర్భయంగా ఉండగలుగుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకి నేర్పాలంటే తల్లిదండ్రులు ముందు నేర్చుకోవాలి. ఈ తల్లిదండ్రులు నేర్చుకుంటేనే పిల్లలకి నేర్పగలుగుతారు, వారిని మీ బాటలో నడిపించగలుగుతూ ఉంటారు. లేకపోతే వారి బాట వారిది, మీ బాట మీది అవుతుంది. కాబట్టి ఏదైతే ఆధ్యాత్మిక మార్గం అనేది చక్కటి జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దేది, లౌకికము అలౌకికాన్ని కూడా మంచిగా తయారు చేసేది. ఏదో జ్ఞానంలో ఉంటే లౌకికాన్ని వదిలేసేసి ఇక పట్టించుకోకుండా వయసు వచ్చినప్పుడు చెప్పేది అని అనుకోవద్దు. లౌకికాన్ని బాగు చేసుకున్నవాడే అలౌకిక జీవితంలో రాణించగలరు. అదే కదా బాపూజీ చెప్పేది, లౌకికము అలౌకికము బ్యాలెన్స్ పెట్టుకోండి అని. గృహస్థాశ్రమ ధర్మం గొప్పది, గృహస్థీకులు బ్యాలెన్స్ అనేది ఉంచుకోవాలి. బ్యాలెన్స్ లేనిదే జీవితంలో ముందుకు పోలేరు, సక్సెస్ని కూడా సాధించలేరు. మీకు అన్ని గుణాలు, శక్తులు, విశేషతలు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఆచరణ ద్వారా, వినటం ద్వారా, ధారణ చేయటం ద్వారానే లభిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని ఎంచుకోండి. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పినటువంటి దివ్య జ్ఞానము, పరమ జ్ఞానము, చాలా రకాల టాపిక్స్ లైవ్లో మరి అనంతభాయ్ ద్వారా ఏదైతే మరి ఎపిసోడ్స్, వేదాలు, శాస్త్రాలు, ఉపనిషత్తులు జీవితంలో ఎంత అవసరమో మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నారు బాపూజీ. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు తప్పకుండా అందుతూ ఉంటాయి. మా ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళండి, ఛానల్లోకి 3000 వీడియోలు దాకా ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా మీ జీవితాన్ని ధన్యంగా, దివ్యంగా, సక్సెస్ఫుల్గా చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ ఉన్నాము. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే.